जी प्यारिओ सजरी सवेर और सारिਆਂ वास्ते सुख सलामती होवे अज के दिन की। और प्यारिओ अज असी जिस मौजू ते गल करनी है वो साडे कोल तकरीबन हर इलाके हर गली मुहल्ले दे विच एक ऐसी नासूर की तरह ऐसी बीमारी की तरह फैलिया होया है और जिन्होंने असी ख़त्म कर सकते हैं, जिहदा इलाज असी कर सकते हैं, लेकिन रब जाने क्यों नहीं करते। और असी साडे घराने साडे खानदान उस बीमारी का शिकार होंदे ने। अच्छा बज़ाहिर वो सानू बीमारी नहीं लगती, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। सवेर सवेर का टाइम है, मैं सिर्फ बीमारी कहांगा, कहते हैं कि बहुत माड़े शब्द सुबह सुबह बोलने भी चंगे नहीं होंगे, लेकिन असी क्योंकि टॉपिक है, मौजू है और निशानदेही है एक मर्ज़ की, सो सानू उहदे ते गौर करना चाहिए। अच्छा वो मर्ज़ जिमें किते हो जाए ना जिसम दे विच और वो फैलता जाता है या खून शामिल हो जाता है तो फिर वो सारा जिसम का कारा हो जाता है। इस तरह ही है कि जिहड़े मुहल्ले च या जिहड़े घर दे विच ये मर्ज़ वड़ जाता है ना, उसनूं पूरी तरह नकारा कर दिंदा, यानी वो खानदान नहीं रहन दिंदा, वो घर नहीं रहन दिंदा। और ये बड़े मुनज़म तरीके दे नाल इहदे ते काम हो रहा है कई दहाकियां तो, कि मतलब ये साडे सब कॉन्टीनेंट दे विच ते बहुत पुरानी ये गल है, जानने वाले जानते भी ने पर उहदा शिकार हुंदे ने। वो है कि जाली पीरनियां नौसरबाज लोग उन्होंने अपने डेरे बनाए ने चढ़ते पंजाब विच ते उत्थे भी ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि साडा रहन सहन तो इक्को जिहा ही है, साडी साइकी इक्को जिही है। मजहबी तौर पर धार्मिक तौर पर वो जिहड़ा उधर धर्म है उहदे मुताबिक वो कार्रवाई पाते ने, इधर जिहड़ा है भी उहदे मुताबिक पाते ने। सो इत्थे मुस्लिम क्रिश्चियंस दे काफ़ी सारे ऐसे नौसरबाज बाबे और बाबियाँ है ने, और उधर भी उधर मैं वेखता रहना है मोस्टली कोई मुस्लिम भी ने, कुछ सिख ने और क्रिश्चियंस भी ने, उधर हिंदू ने। अच्छा हुण तुसी सोची पाए हो मैं बिल्कुल उस तरह की कोई गलबात नहीं कर रहा कि तुहानूं उहदे च उलझाई रखा, तुसी समझ गए हो कि मैं फौरी तौर पर आदी हाँ गल नूं करके और उहनूं खोलण दा, कोई तजस्सुस नहीं रखना हुंदा कि हुण तुसी सोच रहे हो गल की होएगी की नहीं होएगी। जी बिल्कुल यही गल है। ये जाली जिहड़े नौसरबाज बाबे ने ये अपने नाम निहाल डेरे बनाते ने, उत्थे कवाली लाई हुई है या झंडा गड्ड लिया उत्ते, कुछ होर तरीके दे नाल करते हैं, आपो अपने इन्हां दे तरीके बहुत सारे ने, उहदे ते सानूं गल करन दी जरूरत नहीं। असल विच इन्हां दा मकसद नौसरबाजी का इक्को ही हुंदा है, लोकां नूं लुट्टना। और किस तरह लुट्टना है, एक तो तुहानूं ऐसे तरीके नाल लुट रहे होंदे कि सिर्फ माली तौर पर तुहानूं नुकसान हो रहा है ना, कोई स्कैमर ने कोई होर लोग ने जो स्कैम करके तुहानूं माली नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन यह लोग तुहानूं ना सिर्फ माली नुकसान बल्कि तुहाडा खानदान खेरू खेरू कर दिंदे ने, तुहानूं जिउंदियां नहीं रहन दिंदे। इस सूरत हाल विच लै आंदे ने, इस कंडीशन च लै आंदे ने। हुण ये करदे की ने कि हर गली महल्ले दे विच ऐसियां फफेकुट जनानियां और मर्द हुंदे ने जिन्हां नूं इह नाल रलाउंदे ने, जिहड़े बिल्कुल वेले हुंदे और उन्हां नूं आदत हुंदी है घरां दे विच फिरन दी, घर घर जाण दी, बीबियां कोल बैठ के गल्लां करन दी। और ये साइकी समझदे हुंदे ने बंदियां दी और बीबियां दी कि कौन किस साइकी दा है, किहड़ा बंदा किस साइकी दा है, किहड़ी औरत किस साइकी दी है, और उन्हां नूं फिर उन्हां दे कोल जांदियां ने। हुण जा किस तरह रहे ने वो तुहानूं मतलब उन्हां दी चलाकी तो पता लगेगा कि वो जिहड़ा नौसरबाज है
ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਰੱਖਿਆ ਗਾਹਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸੱਸ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੜਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਕੋਨਮੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਈਫੁਲ ਇਤਕਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੌੜੇਗਾ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲ, ਤਵੀਤਾਂ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵਾਹ ਵਗੇ ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਲਾਇਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2-4 ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬੋਂ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਤੇ ਨੇ, ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਰਿੰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦਾ ਅਚਾਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਬੰਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, 1 2 3 4 5 ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇੋਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2-4 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ 2-4 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਲੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਝੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਢੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੂਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ, ਇੰਝ ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਨੀਲਾ ਹਰਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਫਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦਬਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਪਹਿਲੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੋ ਪੁੱਟਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟਣਾ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਈਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਖ ਚੁਰਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਕਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਨਾਣ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਭਰਜਾਈ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਭਰਾ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚਪਕਲਿਸ਼ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਪਈ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਮ ਇਲਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਢੋਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਕਾਦ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਸਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਵੀਤ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤਵੀਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ 100% ਢੋਂਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ
ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਓਕੇ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ।